آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں۔ کے زندہ جلالی اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی ہم جرنی آف دا میرج سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی ویژن کو آف کریں اور خدا کے کلام کی طرف توجہ دیں، اور اگر آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے صوفے پر بیٹھ کر ہی خدا کے کلام کو انجوائے کریں۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے اس سیمینار کے پہلے سیشن کی طرف چلیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد 20ویں آیت۔ یہ جو سیمینار ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ازدواج کا سفر۔ جب آپ اس سفر میں بنتے ہیں کون کون اس میں شامل ہوتا ہے، کون کون اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور کئی دفعہ ہم ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں بڑی ترتیب سے اپنے سیشن کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 آغاز، نمبر 2 کہ آپ کے آغاز میں کون ہے جو آپ کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ بڑی زبردست باتیں ہیں۔ میں آیات کو پڑھنے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ 18ویں آیت ہے پیدائش کی کتاب دوسرے باب کی۔ جی آدم صاحب یہاں پہ آئیے اور کھڑے ہو کر میرے ساتھ اس سوالہ کو پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں۔ مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اس پین کو فیل کیجیے، اس درد کو محسوس کیجیے۔ یہ خدا کے دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکل رہی ہے۔ خدا ایکچولی آدم کی نیچر سے واقف ہے، خدا آدم کے حلیے سے واقف ہے، کیونکہ خدا نے خود ہی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا ہے، اور جو نتنوں میں دم پھونکا ہے خدا اس کی نیچر سے واقف ہے۔ اور یہ فیلنگ کیوں آئی ہے ذرا پڑھیے۔ میں اس کے لیے ایک نہیں آپ 20ویں آیت میں آئیے۔ اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ پر اس لیے کہ آدم کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا، خدا کے دل سے ہوک نکلی ہے، خدا کے دل سے یہ آواز نکلی ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، کیونکہ اگر یہ اکیلا رہے گا تو یہ نلائکیاں کرے گا، یہ بے وقوفیاں کرے گا، یہ مستزنی کرے گا، یہ اور انداز سے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آپ نے ابھی سیکھا ہے کہ ایک بڑے بھیانک اور خطرناک دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے۔ مجھے ذرا آپ کی آواز چاہیے، کیا یہ خدا کا قانون ہے؟ کیا خدا ایسا چاہتا ہے؟ لیکن شیطان اس ازدواج کو برباد کرنے کے لیے اس نے ایک اور رشتے کا اہتمام کر دیا ہے۔ یاد رکھیں میاں بیوی کا رشتہ صرف سیکس کا نام نہیں ہے۔ میں بڑی خاص بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے اس غرض کو محسوس کیا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اور پھر خدا نے کیا سوچا؟ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ میری وائف اس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ خدا نے اس ضرورت کو محسوس کیا، گویا خدا خود اس میں درمیانی بن گیا۔ آپ سمجھتے ہیں درمیانی کس کو کہتے ہیں؟
رشتہ کون کرنا ہے بلا؟ وچولا. یس، اس کے لیے بڑا ہی ٹپیکل اور کلچرلی جو ورڈ پنجابی کا ہے وہ ہے وچولا. اور سنیے، خدا آدم اور ہوا کے درمیان وچولا بننے جا رہا ہے. تے اسی وچولے نو کہیں استعمال کرنے ہیں صرف رشتے کروانے کی حد تک، پھر پتہ ہی نہیں ہو کتنے آنے اسی کتنے. لیکن ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے کہ خدا نے ذرا 20 آیت پڑھیے. 20 آیت بہت اہم ہے. اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اب مجھے ایک اور حوالہ چاہیے. پیدائشی کی کتاب میں 10ویں آیت پہ چلیے گا. خدا، پہلے خدا خود درمیانی ہے، اب خدا نے مقرر کیا ہے کہ کوئی رشتے ازدواج کو باندھنے میں رہنمائی کرے یا وہ مدد کرے. بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. جی 24واں باب، اس کی 10ویں آیت، 24ویں. تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا. یہ نوکر کون ہے؟ یہ باپ ابراہم کا رائٹ ہینڈ ہے. اس کا نام علی ازر ہے. کئی بار لوگ یہ غلط پڑھ جاتے ہیں. اس کا نام علی ازر ہے اور لوگ اپنے انداز سے اس کو پڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے رہے جیسا بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈ بتا رہا ہوں. خدا کا خادم ابراہم اور اس کا نوکر یا اس کا رائٹ ہینڈ علی ازر لکھا ہے. باپ ابراہم جب ضعیف اور بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے خادم سے کہا میرے بیٹے کے لیے ایک لڑکی لے کر آ، اور وہ ایسی ہو جیسے میری بیوی ہو، بیوی کی طرح ہو. کیونکہ وہ تجربہ کر چکا تھا کہ سارا نے کس طرح ابراہم کا ساتھ دیا. بڑی خاص باتیں ہیں. جی پڑھیں. تب وہ اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی. اور وہ اٹھ کر مسپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا. اور وہ اٹھ کر مسپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا. اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر بالی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا. اس نے باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا. کتنے اونٹ ہیں جی؟ شاباش، کتنے اونٹ ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، پڑھیے ذرا. اور کہا اے خداوند میرے آقا ابراہم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے، اب تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر. اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر. دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی. دیکھ میں چشمہ پر کھڑا ہوں اور یہاں شہر میں بیٹیاں پانی بھرنے آتی ہیں. سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہم کے بھائی نحور کی بیوی. اب دیکھیے، پہلے خدا خود درمیانی ہے، اب علی ازر کو درمیانی بنایا ہے. اور درمیانی کا ذرا کام دیکھیے کہ وہ کتنا الرٹ ہے، دلہن کے بارے میں کتنا اویئر ہے، اور وہ کس پائے کی دلہن لینے کے لیے آیا ہے. بہت سی عورتیں پانی بھرنے آ رہی ہیں، پانی بھر کر چلی جا رہی ہیں، پر اس کے لیے اس کی آنکھوں کو کوئی بھی بھا نہیں رہی، اس کے لیے کوئی بھی اس کو مطمئن نہیں کر رہی. لکھا ہے پھر ادھر سے ربکا برآمد ہوتی ہے. یہ کہہ ہی ذرا رہا غور تھا کہ کیجیے، گھڑا اس کے پاس ہے. ربکا جو ابراہم کے بھائی نحور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتیل سے پیدا ہوئی تھی، شہباز، اپنا گڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی. اب ذرا غور کیجیے. وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کماری. سب سے پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، ازدواج کے سفر میں سب سے پہلا جو کریکٹر ہے وہ وچولے کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو کریکٹر ہے
की बरामद हुई तो वो सबसे पहले उसके कंधे पर घड़ा उसने देखा कि बाकियों ने शायद घड़ा दूसरी सहेली को दिया हो, शायद उसने अपना घड़ा कमर पे, लेकिन कलाम फरमाता है इसने अपना घड़ा, जो टेक्निकल बात है, जरा कंधे पे घड़ा चुकना बहुत मुश्किल है। अगर हम समझ आओगे, दुल्हन तो बनना चाहती हैं जी, नथ तो पहनना चाहती हैं, ज़ेवर तो पहनना चाहती हैं, पर म्यार जरा चेक कीजिए कि क्या आप उस म्यार पे पूरी उतर रही हैं जो खुदा का म्यार है। जरा गौर कीजिए। हम अज़दवाज के सफर में जा रहे हैं, सफर में सबसे पहला जो करैक्टर है वो विचोले का है, वो दरमियानी का है, और पहला विचोला कौन है? हमारा खुदा। उसके बाद खुदा मुकर्रर कर रहा है एलियाज़र को अब्राहम के तवस्सुत से, और वो भी कितना अलर्ट है। मैं समझता हूँ सैमुअल साहब, यहाँ बाप अब्राहम से भी बड़ा ईमान मुझे उसके अंदर नजर आ रहा है। आप कहेंगे भाई साहब ये क्या बात कर दी आपने? मुझे लग रहा है कि यहाँ चूंकि अब्राहम के अंदर ईमान है, और क्यों ना उसके शागिर्द के अंदर भी ईमान आए, क्यों ना उसके शागिर्द के अंदर भी वो चीज़ें आए। एक्चुअल होता क्या है कि जब हम अपने उस्ताद को फोकस नहीं करते, फिर हम तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, फिर हम दोहरी सोच के मालिक हो जाते हैं, फिर हम इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। और याद रखिए, अपनी अहमियत इससे ना दिलाइए कि आप अब एब्सेंट हों और हम आपकी अहमियत को महसूस करें। अपनी अहमियत घर में रहकर बताइए कि मेरी ये अहमियत है, फिर मुझे पता चले कि आपकी क्या अहमियत है। बड़ी खास बात है, ठीक है? ये पढ़ें। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कुंवारी और जरा चेक कर लें उसका टेस्ट कितने जा रहा है, कौन गया है, कितने जा रहा है, क्वालिटी चेक करें, दुल्हन की क्वालिटी चेक करें। वो नहाए खूबसूरत, वेरी प्रिटी, खूबसूरती नहीं, कलाम क्या कहता है? नहाए खूबसूरत। नंबर 1, नंबर 2, और वो कंवाली है, वो विदाउट रिलेशन है। आज मुझे दुख में ये बात कहनी पड़ रही है कि आज कई दफा लोग शादी से पहले किसी ऐसे गलत रिलेशन में बन जाते हैं कि शैतान उनको कान में ये कहता है कोई गल नहीं, खुदा दी यही मर्जी। लेकिन नहीं, कलाम ये फरमाता है वो कंवारी है, ब्यूटी चेक करे दुल्हन की, और मर्द से नवा किया। अगर मैं आपकी तवज्जो मुकद्दसा माँ की तरफ ले जाऊँ तो फरिश्ते को इंटरव्यू देते हो, क्या कहा उसने? मैं मर्द से नावाकिफ, मैं चूंकि एक ऐसी माँ बनने जा रही हूँ जो दुनिया की पहली और आखिरी माँ होगी, क्योंकि उसके बाद ये शर्फ किसी को हासिल, इसीलिए तो वो फरिश्ते की मौजूदगी में कहती है अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहें। और हम पर ये इल्ज़ाम है कि जो भाई हैं वो मुकद्दसा माँ की इज्जत नहीं करते। अरे भाई, कौन निकम्मा और जाहिल है जो मुकद्दसा माँ की इज्जत न करे? ये सरासर इल्ज़ाम देने वाली बात है। ये हो नहीं सकता। जिसकी इज्जत फरिश्ता करता है, कहती है मैं तो मर्द से नावाकिफ हूँ, और फरिश्ते ने कहा इसलिए तुझ पर भेजा, तेरे पास भेजा गया हूँ, रूह कुदुस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और जिस बेटे को तू जन्म देगी वो दुनिया का अनोखा बेटा होगा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और तरीका है 1,44,000 है, लिखा है जब अंबिया से बनना पड़ा, और कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि जब बर्रों बछड़ों बकरों का खून हमारी खलासी ना करा सका तो उसने अपना ही इकलौता बेटा बख्श दिया। मोहब्बत में सबसे पहली जो चीज शामिल है वो कुर्बानी है। अगर तेरे अज़दवाज में सिर्फ लफ्ज़ी मोहब्बत है कि मैं तेरे बड़ा प्यार करना प्यार कर, तो फिर तू फेल शो है। और अगर तू
लोगों के सामने अपने शौहर का हाथ पकड़कर चूमती है और अपनी ससुर माँ के आगे ये साबित करती है कि मैं अपने शौहर से बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तू उसकी कदर नहीं करती तो कलाम में फरमाता है कि फेल मैं बड़ी खास बात करूँगा आपके साथ। दुल्हन का म्यार चेक कीजिए। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। नहीं, कुंवारी है, मर्द से नावाकिफ है, और चौथी बात वो मेहनती है। जरा गौर कीजिए, चश्मा जो है वो बह रहा है और जहाँ से पानी भरना है वो निक्षेप के अंदर है, वो जरा निचली जगह पे है। मेरी बात की समझ आ रही है ना? अब वो घड़ा लेकर नीचे गई है और भर कर ऊपर वापस आई है। अब जरा गौर कीजिए, एक गैर मर्द के साथ उसकी टचिंग जरा चेक कीजिए। दुल्हन तो बनना चाहती हैं लेकिन तमीज ही नहीं है, बात करने का सलीका ही नहीं है। जरा गौर कीजिए, जब वो पानी भर कर ऊपर आई तो जरा पढ़िए, तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा। तब अलीअज़र थोड़ा उसको अट्रैक्ट किया इस लड़की ने, और कलाम में लिखा है वो चोला दौड़ा अपनी जगह से और जाकर उसके करीब एक बड़ी जबरदस्त बात उससे कही और कहा कि जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा पीजिए साहब। जरा सुनिए, जरा मिजाज देखिए दुल्हन का। पीजिए साहब है पाला आप बिगड़े जो इस दुल्हन का मिजाज चेक करें और इस दुल्हन का मिजाज चेक करें। मैं सुबह काम करके थक गई, मैं को वेली बैठी सा पानी पिलाई आओ पे आई तू, लेकिन ये देखिए गैर मर्द के साथ मुखातब है, उसका मिजाज चेक कीजिए। और कलाम में लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अपने जरा मिजाज को चेक कर, क्या तेरा मिजाज तेरे यीशु से मिलता है? कीजिए साहब, जरा गौर कीजिए इस दुल्हन पे। नंबर 1, पीजिए साहब, फौरन घड़े को हाथ पर उतारा और फौरन घड़े को हाथ पर उतारा, उसे पानी पिलाया। और उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, जरा गौर कीजिए भाई सिद्दीक साहब, कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर के पिलाऊं। मैं कोई ठेका ले आया तेरे प्राणियां दा? हाँ? कहती है कि नहीं? मेरे को नहीं मौका था तुझसा ले तंदूर जी। गौर कीजिए, जब उसने उसको पानी पिलाया उसकी फीलिंग देखिए। वो कहती है मुझे लग रहा है तेरे ऊंट भी प्यासे हैं, मैं उनको भी पिलाऊंगी। कितने ऊंट हैं? और जो मिस्री ऊंट है, जो इसराइल में ऊंट है, वो एक ऊंट 27 दिन का पानी पीता है। चले हम ये तो नहीं कहते उन्होंने एक ऊंट ने 27 दिन का पी लिया होगा, आप 2-2 डोलनियां भी लगाएं हैं, एक ऊंट का भी लगाएं, थकती नहीं है ये दुल्हन, अकती नहीं है ये दुल्हन। और लिखा जब तुम दुनियावी दौलत में ईमानदार की तो खुदा तुम्हारे स्पोर्ट कैसे रोहानी करेगा। अरे जब तुम दुनियावी बीवी बनने के लिए अपने आप को पेश नहीं कर रही ताबेदारी में, तो तू मसीह की दुल्हन कैसे बन लेगी? मसीह की दुल्हन तो लिखा है उसके तबा और जुरी भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नीट क्लीन चाहिए, पाक और बेऐब। सारी भाभी के सारे मेरे को नहीं पक दे एंड करके कहा भी कभी आओ भाई हांडी ते ले रोटियां, आओ देखिए ऊंट है। वो कहती है मैं मेहमानों को, तो बात की बात है, अगर आप इसको गौर से पढ़े तो उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन वहाँ पे उसने ऊँटों का जिक्र किया है। अरे 10 ऊँटों को पानी पिलाना कोई मजाक है? और पानी कहाँ है? पानी निचली सतह पे है, वो नीचे जाती है
اور کلام میں لکھا پانی بار کر اوپر آتی ہے، وہ نیچے جاتی ہے اور پانی بار کر اوپر آتی ہے. اس کی ٹانگوں میں کھلیاں نہیں پڑتی، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی آنکھوں میں مہمان کے لیے قدر ہے. سیاپے کے تھوڑا دیں آپ نے ہمیں پیسے نا تے میرے غصہ تھا پانی ایتھو بڑھ دیا نا. دیکھیں ایک کو جا کام ہو گئے تھے. ذرا اسی یہاں پہ آئی. جب میری شادی ہوئی میں تو دعائی دینا چاہتا ہوں. پہلی رات فرسٹ نائٹ ہم دیکھ رہا ہوں کہ اور میں نے ایک جملہ اپنی وائف سے کہا. میں نے کہا میرے بہن بھائیوں اور والدین کی تو عزت کرے گی اور مجھ پر تیرے بہن بھائیوں ماں باپ کی عزت فرض ہے. 20 سال ہو گئے، کئی مشکلات ہیں، ننیال کی طرف سے ددیال کی طرف سے کئی حملے ہوئے، لیکن ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ کو نہیں. اور میرے اکثر مامیاں کہتی ہیں تجھے خدا نے بیوی گفٹ دی ہے، اسی لیے پھر دوبارہ میرے رشتے دار سے ملنا شروع ہوا. میں ایسا نہیں تھا. میری وائف نے میری کریکٹر فارمیشن کی ہے، میرے کردار کو بہتر کیا ہے. ارے بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، اگر تو دلہن ہے تو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. سارا گھر کا دار و مدار تیرے سر کے اوپر ہے. تو بہت ہی عمدہ ہے، تو ایسی نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی. ذرا غور توجہ کر، خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور تجھے آدم کی پسلی سے نکالا. کتنی اسپیشل ہے تو، کتنی اہم ہے تو. اور مردوں سے میں کہوں گا اپنی بیویوں کی اسی لیے کلام میں لکھا ہے قدر کرو، کیونکہ یہ پریشیس ہے، یہ قیمتی ہیں. ان کی ایسے عزت کرو، ان کا نازک صرف جان کر. اے نہیں کہ جدوں کام کو ہونا تو وڈ پہنا ہے. اپنے سپروائزر کا رویہ ادھر چھوڑ کے آنا تو نہیں، اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ گفتگو ادھر چھوڑ کے آنی ہے تو نے. جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر میں آتے ہی تو اپنی بیوی سے کہے یقین جانیے یہ میری میں سمجھتا یہ میرے لیے بہت ہی بابرکت بات ہے. جب بھی میں داخل ہوتا ہوں اپنے دروازے کے اندر سب سے پہلا جو میرا سوال ہوتا ہے، میرے بچے بتائیں گے کیا ہوتا ہے؟ ماما کے ادھر. یس ماما کے ادھر. اچھا وہ ڈیوٹی سے آتی ہے تو سب سے پہلا دروازے کے اندر داخل ہی ہوتے ہوئے یہ سوال ہوتا ہے تمہارے پاپا کے دھر. تیرے لفظوں سے نہیں، تیری سوچ سے تیرے شوہر کا معیار ثابت ہونا چاہیے. تیرے لفظوں سے ہی نہیں، تیری محبت سے بھی تیری بیوی کا معیار ثابت ہونا چاہیے. تیری آنکھیں ڈھونڈے اسے، تیری آنکھیں تلاش کرے اسے. اور اگر میں یہاں پر بیان کروں تو بہت آنا چاہیے، لیکن میں اس کو شامل کر رہا ہوں. بیوی پہلا رشتہ ہے. ایسا لو ماں پیو آ جڑے ویاہ تو بعد پھر چاہتے ہیں کہ بچہ میرے نال سو. مشکل ہے، یہ مشکل ہے. کلام میں کہتا ہے شوہر اپنی بیوی کو چھوڑے. یس ہاں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، لیکن چھوڑنا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ ترک کرنا. اس کا یہ مطلب ہے وقتی طور پر وہ ان سے الگ ہوگا. ادھر قدر اور معیار ویسا ہی رہنا چاہیے. نیکسٹ دن ان کا معیار چیک کرے گا. پڑھیے. فوراً اپنے گڑھے کو ہوش میں خالی کر کے پھر بوئلی کی طرف پانی بھرنے بھولی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا. وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا. 22 منٹ پڑھیے. جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے مشکار سونے کی 1 نت اور 10 مشکار احمد رنا نہ مل جان پہلے پانی پلایا ہے، مہمان نوازی کی ہے، تمیز سے پیش آئی ہے، خوبصورت ہے، کنواری ہے، مردوں کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے کوئی سیکسول ریلیشن نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں ایک پوتر لڑکی ہے. اور سنیے کلام میں لکھا ہے
उस शख्स ने अपने कोलों निसफ मिसकाल सोने की एक नथ और 10 मिसकाल सोने के 2 कड़े ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥ ਮਾਪਿਆਂ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਜੇ ਕਲਾਮ ਚ ਆ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ हम्म? नथ का जिक्र कलाम में ससुराल की तरफ से आती है नथ ये लेके आया कि नहीं साथ ते हुण ते खुदा रहम करे हुण ते नकली नथां शुरू हो गई सोना महंगा ही बहुत हो गया जी जिस तरह दी नथां नकली हो गई ने उंज दियां लड़कियां भी नकली हो गई ने अरे प्योर होना चाहिए अगर वो प्योर दुल्हन ढूंढ रहा है तो प्योर चीजें उसके पास हैं विचोले का भी म्यार चेक करो जरा कि असी महल्ले जिन्हों कोई नहीं पूछता उन्होंने कहने साडा रिश्ता है करा दो हैं साडा रिश्ता तो करा दो वो जी भाई रिश्ता कराने वाली है वो खुद ही तड़ाने वाली होंगी जी जब रिश्ता करवाती है बड़ी हामियां बनती है कि जो हो जाता है सस नहीं आती है एक तो जरा खबरदार रहना ही जरा चेक करें जब दुल्हन आती है सफर की बात हो अब दुल्हन बदलेगा सुन मैं इसको फॉलो करना चाह रहा हूँ प्लीज सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले ठीक है और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे कितने की जगह है उसने उससे कहा कि मैं 53 आपने पढ़ दिया आपने 53 देखिए और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल का बिक्का को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीजें दी आ सुन रहे जे ऐ जे विचोले का काम रिश्ते की पहचान दसता है उसको भी चीज़ें दी उसके वालदैन को भी दी और खास कर के भरावां को भी दी जरा चेक कर बहन को उठाकर डोलनी में अब तो वो रिवाज खत्म हो गया अमी की कहते होंगे सी उन्होंने जड़ियाँ जिथे दुल्हन लैके आते सी डोली वही भाई कंधे पे डालकर बीवी को उसकी बीवी को अपनी बहन को डालता डोली में ये वही बंदा कह रहा होता तेरा भरा देखिए ही कितना बड़ा ही बंदरा चेक कर वो तुझे कंधे पर अपने गोद में उठाकर डोली में डालकर लाया उसने पेश किया है मैं बड़ी खास बात करने जा रहा हूँ पढ़िए जरा 53 है उसने उसको कड़े दिए और उसके भाइयों को भी बहुत सारी कीमती चीजें दी और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वहीं रहे हाँ जी सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दे मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दे रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज कम से कम 10 रोज मिस्त्री साहब ने बुलाया रहने दी सीधे हो ऐसी गल सुनने वाली तुहाडी जे तुसीं ना सुने तो मुश्किल हो जाएगी इसके बाद वो चली जाएगी उसने उनसे कहा इधर 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 वो कह रहे हैं इसको 10 दिन रहने दे इसको 10 दिन जोला की कह रहे हैं जरा चेक करेंगे गौर करें क्या कर रहा इसके बाद वो चली जाएगी उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको कि खुदावन ने मेरा सफर मुबारक क्योंकि ये रिश्ता खुदावन की तरफ से तय हुआ है मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं ताकि मैं अपने आका अब्राहम के पास जाऊं उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं गौर करें 6000 साल पहले रजामंदी पूछी जा रही है आज बेटी ने रजामंदी पूछिए पता किया मैं अब आपको पूछने वाली है गाँ भा भा बाटे दो करते हैं कि नहीं ऐसी बात
तो सुन ले जे 6000 साल पहले भाई क्या कहते हैं 10 दिन रहने दे। वो कहता नहीं, अगर ये खुदा ने सफर मुबारक किया तो अब मुझे ना रोको, मुझे मेरे बाप अब्राहम, मेरे आका अब्राहम के पास जाने दो। और जरा गौर करें, गैर मर्द के साथ लड़की को क्यों भेजना, कोई खाला जी का बड़ा। लेकिन मैं आपको कहना नहीं चाहता, जिस अस्तवाज के अंदर खुदा होता है, जिस अस्तवाज के अंदर गवाह खुदा होता है, जरा अपनी आंखें बंद कर और सोच, जब तूने कलाम पर हाथ रखे और तुझसे वो अहद व पैमान लिए गए, तो दरमियान में कौन था? तेरे दरमियान में खुदा का कलाम था। ओ तेरे दरमियान में खुदा था। पर अब जब तू फैसला लेने जा रहा है तो तूने कभी खुदा से पूछा नहीं, खुदावन तू क्या चाहता है, मेरी बीवी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ऐ खुदावन मुझे मेरी बीवी की हालत मुझ पर ज़ाहिर कर। साहब शोहर जादूगर के पास जाता है, पता क्या कहता है? मेरी बीवी ठीक कर दे, पैसे की फिक्र नहीं करनी। जाते हैं कि नहीं लोग? बीवी जाती है, कहती है मेरा शोहर मेरे ताबे होना चाहिए। जादूगर के पास जाती है और कहती है पैसों की फिक्र नहीं करनी, मेरा बंदा इंज करके मेरे ताबे होना चाहिए। पैसों की फिक्र नहीं। आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी पादरी साहब के पास आकर ये कहा हो कि पादरी साहब मेरी बीवी के लिए शिफायत करें, मेरे शोहर के लिए शिफायत करें। वो जहाँ पे रिश्ते बनते हैं, जहाँ पे रिश्ते महफूज होते हैं, वो तो जगह ही तूने छोड़ दी है। जहाँ पे तेरा रिश्ता अस्तवाज ज्यादा तरक्की करने की कोशिश करता, वो तो जगह ही तूने तरक कर दी है। फिर तू कैसे सोचता है कि तेरे बच्चे भी तुझ जैसे या तेरे बच्चे खुदा के प्यार के मुताबिक हो गए? कभी नहीं हो सकता। पहले तुझे खुदा के प्यार का प्यार तक पहुँचना पड़ेगा। भाई कहते हैं सामने पहले अपनी बहन को पूछ लें लो, अब बता फिर उसकी बहन का देखें रिश्ते में। बेटी है तो म्यार चेक करें, बहन है तो म्यार चेक करें। और अब आगे बहू हो तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा कि तू इस आदमी के साथ जाएगी? हाँ, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा जाऊंगी। मेरे साथ कहिए, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? जी आज दी इंटरनेट की पैदावार हो, चारों तरफ अपने वालिदैन को भी देखा और खुदा के कलाम को चेक किया, ये उसकी चीज कहाँ से आई? उसके वालिदैन से उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। एवं नहीं होने क्या उतो ही लै गया जितों मेरी बीवी सी है। कहते ने एक तो विआह लई दी है, पता उदों लगता जो खानदान चो दूजी विआही है। वो सियाने ने निचोड़ कदे ने, और पहली दी अच्छियां होणगियां करतूतां ते फिर दूजी आएगी ना, ते जे ना होणगियां ते फिर ओह तोबा ऐस खानदान च विआह ना करो। वो भी बंदियां नूं भी दसने यस पढ़े जी आखिरी बात। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाइया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमी को रुखसत किया। ठीक है। और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, और अपनी बहन को उन्होंने दुआ दी, आए हमारी बहन, ऐ हमारी बहन, तू लाखों की माँ, तू लाखों की माँ हो, तेरी नस्ल अपने की न रखने वालों और तेरी नस्ल की न रखने वालों की हाथों की माँ हो। ये कि नहीं? और भरावां दी दुआ लगी है कि नहीं? असीं कहने भरा दे थां ते ही मर जावे। कभी अपने भाइयों के लिए दुआ की है? कभी अपने भाइयों को खुदा के हुजूर में उसके हाथों में दिया है? क्या कभी हमने अपने भाइयों की बीवियों के बारे में दुआ की है? असीं ओदी बीवी दे बदले अपने भरा को नहीं दे रहे।
اور کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں تو میرے لیے مر گیا تو میں مجھے یاد آ گئی میری ماں کی بات. 4 بھائی ہیں ساتھ. کئی دفعہ میرے باپ نے میری ماں کو مارا. میں چھوٹا سا کسی بات میں پیار بھی بہت کرتے تھے. اور کئی دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے جب سکھزم سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو جراثیم رہتے ہی بدل کے اندر. میں چھوٹا سا مامے نے آ جانا 4 مامے نہ جوان. میری ماں نے پتا کیا کر آپ اپنے گھر جائیں ایسا لا اپنا ماما. آپ سن رہے ہیں اسی کہنے فوراً فون کر کے آ میں تے اتنے تنگی بڑی ہاں کر لیا جی میرا ویاہ. تے ماں بھی آدھی طلاق فٹافٹ لینا جان چھڑا اپنی. اور نہیں 4 بھائی آتے جوان بھانجے آتے ان کو کہتی اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا. آپ نے کبھی سوچا جب رشتے میں دوسروں کی انوالومنٹ ہوتی ہے تب رشتے برباد ہوتے ہیں. تب رشتوں میں اختلاف رائے قائم ہوتا ہے اور اپنی اعتماد آتا ہے. اس کے بعد شارٹ بریک ہوگی جس میں کوکیز اور کول ڈرنک شیئر کیا جائے گا. اس کے بعد آخری سیشن ہوگا جو مسز مسلم بھی ملے گی. اس سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت کس طرح آپ کو چھوئے. اور میرا ایمان ہے کہ آج یہاں سے خالی نہ جائیں. اپنے ساتھی کو ہلائیے اور اسے کہیے میرے پیچھے کہیے پکڑے ایسے کمرہ آج کا دن میرے پیچھے کہیے آج کا دن تیرے اور میرے لیے بڑا عام ہے. آمین. آئیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک سیمینار میں نہیں آپ سیکھ سکتے. ایسے کئی سیمینار میں کرنے ہوں گے پھر جا کے آپ کی فیملی میں ایک تسلسل آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ سلسلہ آپ کی اطلاع کو بھی ٹرانسفر ہوگا. آئیے زوردار تعلیم